कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पथे गोपेश गोपिका कांतो राधाकांत नमस्तुते। स्वागतं कृष्णा स्वर्णागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा स्वर्णागतं कृष्णा स्वागतं 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 कृष्णा स्वागतं 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 कृष्णा। कोमल नयन तुमी आरे तो हरि हे दुख भंजन हे मुरारी। कमल नयन तुमी अरे तो हरि हे दुख भंजन अरे तो हरि। नमो नमामि कीर्तिदासुता नमो नमामि कीर्तिदासुता नमो नमामि कृतिदासुता नमो नमामि कृतिदासुता नमो नमामि कीर्तिदासुता नमो नमामि कीर्तिदासुता नमो नमामि कृतिदासुता नमो नमामि कृतिदासुता। गोविंद गोपाल हरे हरे मदन मोहन मुरारे गोविंद गोपाल हरे हरे मदन मोहन मुरारे। তোমারো চরণ ছেড়ে যাব বা কোথায় আশ্রয় দিয়ে পদ রেখো যে মাথায়। হে দুঃখ ভঞ্জন করুণা রঞ্জন আর তো হরি বাকে বিহারি। নমো নমামি কীর্তিদাসুতম নমো নমামি কীর্তিদাসুতম नमो नमामि कृतिदासुतं नमो नमामि कृतिदासुतं नमो नमामि कীর্তিদাসুতম नमो नमामि कृतिदासुतं। वंदे हम श्री गुरु श्रीयुत पदकमल श्री गुरु वैष्णवांगश्च श्री रूप स्वग्र जात। गुरु वैष्णवांगश्च
नाथन्नित त्वं स्वजीव स्वदयित शवधूत परिजन स्वहित कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादो स्वगन ललिता विशखनिताश्च नमो नमामि कीर्तिदा सुता नमो नमामि कीर्तिदा सुता नमो नमामि कीर्तिदाश्रुतं नमो नमामि कीर्तिदाश्रुतं वक्रतुण्डा महा कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारी सुसर्वदा सर्वकारी सुसर्वका सर्वकारी सुसर्वका मंगला भगवान विष्णु मंगलाय पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनूभरी मंगलासु सर्वदा मंगलासु सर्वका मंगलासु सर्वका नमो नमामि कीर्तिदा सुता नमो नमामि कीर्तिदा सुता नमो नमामि कीर्तिदाश्रुतं नमो नमामि कीर्तिदाश्रुतं वंशा कल्पतरोर्भश्च कृपा सिन्धु भयेव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो वैष्णवेभ्यो नमो नमो वैष्णवेभ्यो नमो नमो पिया पिया प्यारी अवध बिहारी प्रिय प्रिय प्यारी अवध बिहारी ए पिया पिया प्यारी अवध बिहारी प्रिय प्रिय प्यारी अवध बिहारी जय रघुनंदन कृष्ण मुरारी जय रघुनंदन कृष्ण मुरारी जय रघुनंदन कृष्ण मुरारी जय रघुनंदन कृष्ण मुरारी पिया पिया प्यारी अवध बिहारी प्रिय प्रिय प्यारी अवध बिहारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण श्री वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण श्री वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण श्री वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण श्री वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी
নারায়ণ শ্রীবাস দেবা চৈতন্য কল্পত ও হে ও কল্প আজ যাই যাই ভাবে যাই যাই ভাবের বালাই যা রে আহা আহা মরি চৈতান্য কল্প মরি মরিয়া আহা মরি রে ও কি আহা মরি রে চৈতন্য মরি আহা আহা মরি রে ও কি আহা মরি রে চৈতন্য ধিনেতা 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 ধিনে ধিনে ধিনেতা 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 ধিনে দক্ষিণক ঝাঁ দক্ষিণক ঝাঁ দক্ষিণক দক্ষিণক ঝাঁ দক্ষিণক ঝাঁ দক্ষিণক দক্ষিণক ঝাঁ দক্ষিণক ঝাঁ হৃদা দত্ত ঝাঁ দত্ত ঝাঁ দত্ত দক্ষিণক ঝাঁ দক্ষিণক ঝাঁ দক্ষিণক দক্ষিণক ঝাঁ দক্ষিণক ঝাঁ দত্ত ঝাঁ মরি আ আহা মরি রে ও কি আহা মরি রে তাক্রান্তা খেটক জাগিনা তাক ঝুমা খেটক গ্রধনতা গ্রধন গ্রধন গ্রধনতা খিগিতে 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 খিউরু জাগিনে ঝা খিউরু জাগিনে ঝা খিউরু জাগিনে बोल चल नटबर नाचत चपल चारु चंचल सखी धेरे कथा धतित धतित ध थुन्नन नाचे राधा कृष्ण थुन्नन नाचे राधा कृष्ण थुन्नन नाचे राधा कृष्ण मोरी आ मोरी आ আহা মরি রে ও কি আহা মরি রে চৈতন্য কল্প धरे धरे गट तक तक धरे गट तक ता धरे गट तक धरे धरे गट तक धरे धरे गट तक धरे धरे गट तक ता धरे गट तक तक धरे गट तान 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 धागे ना दा धरे धरे गट तक धरे गट तान 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 धागे ना दा धरे धरे गट तक धरे गट तान 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 धागे ना दा धरे धरे गट नग धरे गट खरे नग धरे गट दा करे नग धरे गट धा करे नग धरे गट खरे नग धरे गट दा करे नग धरे गट धा करे नग धरे गट दा करे नग धरे गट धा करे नग तक झांत झांत रे गट रे गट टिक रे झांत झांत रे गट रे गट झांत 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 रे गट रे गट तक रे गट खना न झा खन 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 तक खन खन तक झा खन खन तक झा खन तक धिनता धिनता खिटता धिनता धिनता खिटता तिटता तिटता तक गुड़ तक गुड़ तक न खिटा खना खिटा खना गुड़ तक तक धई 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 तक गुड़ धैया गुड़ धैया खिटा धैया अधैया तक गुड़ तक तक न तक गुड़ तक तक न खिटा खना खिटा खना गुड़ तक तक जज जज झा तक 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 जज जज झा तक 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 तक
ধাতে ধিনাক ধিনে তাতে ধিনাক ধিনে ধাতে ধিনাক ধিনে তাতে ধিনাক ধাতে ধিনাক ধিনে তাতে ধিনাক ধিনে ধাতে ধিনাক ধিনে তাতে ধিনাক ধাতে ধিনাক ধিনে তাতে ধিনাক ধাকরিকড় 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 ধাতে ধিনাক ধিনে তাতে ধিনাক ধিনে ধাতে ধিনাক ধিনে तक तक धेता दुर्गे भवानी कर खप्पर लेखारा चमके त्रिविता रूपटी पंकलोचन विशाल नर मुंडुमा धर 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 धधुष्ट कट 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 काट कटिल चामुंडा चामुंडा डम 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 धुष्ण कुंज चम 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 चंद्र छिला दल 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 नव दलनी माते माता जयत जयत शिव शंकर धारी अजर बिहारी गुणमुन धानी धान धकट धा धकट धा धकट धा धकट धा धकट धा धकट धा মরিয়া রে ইহা মরি রে ও ইহা মরি রে বেদন কলপ মরি ইহা মরি রে ও ইহা মরি রে বেদন কলপ মরিয়া রে ইহা মরি রে ও ইহা মরি রে বেদন কলপ মরিয়া রে আহা মরি রে ও পিয়া মরি রে মরিয়া রে ইহা মরি রে ও ইহা মরি রে মরিয়া রে আহা মরি রে মরিয়া রে আহা মরি রে হরিব চৈতন্য কলপ আরে ও চৈতন্য কল্পতরু অদ্বৈত তার শাখা গুরু চৈতন্য কল্পতরু অদ্বৈত শাখা গুরু গম পদ মপ গম করে সানি দা সা 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 নি 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 নব গম পানি সা 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 গম পানি সা 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 গম পানি সা 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 চৈতন্য কল্পতরু অদ্বৈত তার শাখা গুরু চৈতন্য কল্পতরু অদ্বৈত তার শাখা গুরু কীর্তন কুসুম পরকাশ 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 কীর্তন কুসুম পরকাশ 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 চৈতন্য কল্পতরু অদ্বৈত তার শাখা গুরু চৈতন্য কল্পতরু অদ্বৈত তার শাখা গুরু কীর্তন কুসুম পরকাশ 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 কীর্তন কুসুম পরকাশ 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 রসিক ভ্রমর জাত পিবি পিবি অবিরত রসিক ভ্রমর তারা ঘুরে ঘুরে বেড়ায় গো ঘুরে ঘুরে বেড়ায় গো ঘুরে ঘুরে বেড়ায় গো তারা ঘুরে ঘুরে বেড়ায় গো রসিক ভ্রমর জাত ঘুরে ঘুরে বেড়ায় গো রসিক ভ্রমর যত ঘুরে ঘুরে বেড়ায় গো হরিনামের মধু খাবে বলে ঘুরে ঘুরে বেড়ায় গো হরি নামের মধু খাবে বলে ঘুরে ঘুরে বেড়ায় গো লয়ে হরিনামের তরি লয় হরি নামের তরি নদিয়াতে অবতরি লয়ে হরিনামের তরি লয় হরি নামের তরি নদিয়াতে অবতরি গামা বাজানে নে 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 নি নি পদ 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 করে যা 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 জানি জানি না বলা জানি জানি না বলা দা দা পা 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 নি নি জানি না পা 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 নি নি জানি না পা 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 গামা বাজানি দা পা মা পা গা মা গা সা গা মা দা পা মা পা গা মা পা সা নি
লয়ে হরি নামের তরি লয়ে হরি নামের তরি আমার নদী আহা। আছে অবতরি বলি বাহু তুলে বলে হরি আমার আমার গৌর হরি বাহু বাহু তুলে গোর আহারে আহারে হরি বল হরে 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 কীর্তন কুসুম পরকাশ। রাধে রাধে। কীর্তন মঞ্চে যারা বসে আছেন আসুন, অনেকক্ষণ অনেক কিছু শুনলেন। সব কথাবাচকের ধারা তো আর সমান নয়, আমার একটু অন্যরকম ধারা আছে। কীর্তন শুরুতে একটু মঙ্গল আচরণ আমরা করব। মায়েরা সব একটু মাথায় ঘোমটা দেন, সবাই একটু হাত জোর করে বসেন, পারলে বলবেন, না পারলে হাত জোর করেই থাকবেন। রাধে রাধে। নারায়ণম নমস্কৃত্য নরং চৈব নরোত্তমম वन्दे सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयात् लक्ष्मीनाथ समारम्भा नाचेयामुणमध्यमा अस्मदाचार्य परे अन्तं वन्दे गुरुपरम्परा। नमः परमहंसाः स्वदितचरणकमलचिन्मतरन्नाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदम् शिवविरिञ्चिदूतं शरण्यं वृत्तारतिहं प्रणतपालभगवधीपोतं वन्दे गुरुचरणारविन्दो। वंशीविभूषितकरान् नवनिधावात् पीताम्बरदरुणबिम्बफलोधरोष्टाय पूर्णेन्दुसुन्दरमुखोदरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपेतमहं न जाने। गौरंगम रसवयम नित्यम रसचारे रसोत्सकम श्रीमद राम हर्षोणदिवाख्यां सद्गुरुं प्रणमामि हो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्तादिहेतवे तापत्रय विनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाडूरमर्दनं देवकीं परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरो। रूप भरे घुमत रहे तनिक तनिक नभान नारायण दृगजल भये ही प्रेमी पहचान। जय जय राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए राधा रमण सरकार की, बुलवा के बिहारी लाल की, श्रीमन्नारायण भगवान की, नवद्वीप धाम की, उलुध्वनि होवे की। निताई गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। চিৎসার সিন্ধু অখিল রসের নায়ক সিন্ধু শ্রী শ্রী ভগবানের বাংময় প্রতিমূর্তির হরিবিলাস কথা লীলা বিলাস কথার আজকের বিশেষ আয়োজনে দূর দূর থেকে আগত সকল ভক্তগণ শ্রোতাগণ যারা বসে আছেন, দাঁড়িয়ে আছেন, কাছে আছেন, দূরে আছেন, কীর্তন প্রারম্ভে সবার চরণে শ্রদ্ধা দণ্ডবত প্রণাম জ্ঞাপন করছি। যিনি বসে বসে ঘুমোচ্ছেন তাকেও প্রণাম জানাচ্ছি। জয় নিতাই রাধেশ্যাম। যিনি ভাবছেন বসবো কি বসবো না, কি হবে কিছু বুঝতে পারছি না, তাকেও প্রণাম জানাচ্ছি। আর যিনি নিজের নোংরা ছেঁড়া কোঁড়া জুতো রেখে একটা ভালো জুতো পেয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন তাকেও প্রণাম জানাচ্ছি। রাধে রাধে। জয় নিতাই। সর্বাগ্রে সবার চরণে শ্রদ্ধা দণ্ডবত প্রণাম জানাচ্ছি। হরি কথা বা কৃষ্ণ কথা, আসুন আমরা একটু হরিকথার সাগরে গোতা লাগানোর চেষ্টা করি। এলাকায় যদি কোনো নেতামন্ত্রী আসে, বুঝলেন কি না, গ্রামের লোকজনকে কথা দেয় যে কাঁচা রাস্তাটা পাকা করিয়ে দেবো, আমাকেই ভোটটা দিও, কথা দেয় কি না। এখন এলাকার যে কাঁচা রাস্তা পাকা করিয়ে দেবে বলে মন্ত্রী কথা দেয়, এবং এই কাঁচা রাস্তাটা গ্রাম থেকে শহরকে জোড়ে, ঠিক তো,
যাতে ব্যবসা চলাফেরা ইত্যাদি সুবিধা হয়। আমি বলবো নেতামন্ত্রী যে গ্রাম থেকে রাস্তাটা বানায়, যেটা শহরকে জোড়ে, কীর্তনের মঞ্চ থেকেও একটা রাস্তা তৈরি হয়। তবে ওই রাস্তা গ্রাম থেকে শহরকে জুড়বে, কীর্তনের হরিবাসরের মঞ্চ থেকে যে রাস্তা হবে এটা হরিবাসর থেকে সরাসরি ভগবানের চরণ অবধি জুড়ে দেবে। এখন আপনার বিষয়, আপনি কোন রাস্তায় চলবেন। মহাজনস্যু গতস্যু পন্থা। রাধে রাধে। হরি কথা বা কৃষ্ণ কথা শোনা মানে গঙ্গায় গোতা লাগানো। প্রথমে আরেকটা কথা বলবো, আমাদের দেশ ভারতের মধ্যে একটা খুব প্রসিদ্ধ শহর আছে জানেন, লখনৌ শহর। বাঙালিদের খুব একটা বসবাস নেই বললেই চলে। ওইখানে প্রত্যেকটা রেল স্টেশন আর এয়ারপোর্টে হিন্দিতে ছোট্ট করে একটা প্যাম্পলেট লেখা থাকে প্রত্যেকটা রেল স্টেশনে। এই যেমন প্রত্যেকটা হরিবাসর যেখানেই কীর্তন হয় সব জায়গায় লেখা থাকে না, হরে কৃষ্ণ, সব জায়গায় লেখা থাকে। তা লখনৌ শহরের একটা নিয়ম, সব জায়গায় রেল স্টেশন এয়ারপোর্টে লেখা আছে প্যাম্পলেটে ছোট্ট আকারে, মুস্কুরাইয়ে কিউকি আপ লখনৌ শহর মে হো। এটার বাংলাটা হচ্ছে, আপনি হাসি খুশি থাকুন কারণ আপনি লখনৌ শহরে এসে পড়েছেন। লখনৌ শহর হাসির শহর, আনন্দের শহর। আমিও ঠিক একইভাবে বলবো, আপনারাও আনন্দে থাকুন, হাসি খুশি থাকুন, কারণ আপনারা কীর্তনের হরিবাসরের মঞ্চে এসে পড়েছেন। রাধে রাধে, জয় নিতাই রাধের শ্যাম। প্রেম সে বলো চৈতন্য ভগবান কি। সত্যি কথা বলতে অনেকে বললেন প্রথমবার বলাতে, অনেকে বললেন না, অনেকে এখনো কিন্তু এইরকমভাবেই আছে। ওসব বলে কি হবে, তাদের জন্য কীর্তন শুরুতেই আমি বলে দিচ্ছি, এই চামড়া যতক্ষণ থাকে টাইট, ভগবানের সাথে করে ফাইট। এই যেই চামড়া হয় ঢিল, সেই ভগবানের সাথে হয় মিল, নাকি? এই যতক্ষণ না চামড়া ঢিল হবে না ততক্ষণ মিল হবে না। চামড়া টান টান তো, ওই জন্য হরি বলতে দ্বিধা হচ্ছে। সবাই মিলে হাত তুলে বলবো, নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরিব। হরি বল। রাধে রাধে। চৈতন্য মহাপ্রভুর হাত দুটো কেমন একটু করে দেখান তো সবাই। সবাই। একজন জিজ্ঞেস করছে, এতক্ষণ হাত তুলে রাখো কষ্ট হয় না? যদি আমাকে কেউ জিজ্ঞেস করে, দাদা সুমন ভাই 4 ঘন্টা দাঁড়িয়ে কীর্তন করো, কষ্ট হয় না? হ্যাঁ হয়। চৈতন্য মহাপ্রভু বলছে কষ্ট হয় হাত তুলতে, তা কি করব? তোরা তুলছিস না, ওই জন্য আমাকে হাত তুলতে হচ্ছে। এক কাজ কর, তোরা হাত তোল, তারপর আমি হাতটা না হয় নামাই, একটু শান্তি পাই। ভক্তরা সবাই হাত তুলে দিয়েছে। এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে, আপনারা হাত তুলবেন? তুলুন। ভক্তরা সবাই হাত তুলে দিয়েছে, চৈতন্য মহাপ্রভু তাও হাত নামায়ন। আরে আপনাদের বলছি না, আপনারা তোলেন। বলি আগরতলার বোঝে চৌকির তলা। সবাই হাত তোলেন। ভক্তরা সব হাত তুলে দিয়েছে, চৈতন্য মহাপ্রভু তাও হাত নামাচ্ছে না। কি ব্যাপার, নামাচ্ছ না কেন? নামাও। চৈতন্য তাও হাত নামায় না, তুলেই আছে। ভগবান বলছে, তোরা তুললে কি হবে, তোদের পেছনে যারা আছে, না না আপনাদের বলছি না, আপনারা বসেন। তোদের পেছনে যারা আছে কই, তারা তো হাত তোলে না, সামনের গুলো তুললো। পেছন বলতে মহাপ্রভু বলছেন, আমায় দেখে আমার প্রজন্ম হাত তুললো, হরি বলল। আমি চলে যাওয়ার পর আমার পরের প্রজন্ম যদি হাত না তোলে, হরি বল না বলে, চির জন্ম জন্মার্জিতভাবে আমি তাই হাত তোলা গৌর হরি হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। যাতে সবাই আমাকে দেখে, আমার প্রজন্ম, আমার পরের প্রজন্ম, আগত প্রজন্ম সবাই হাত তুলে হরি বল বলে। আমিও বলবো, হরিনাম কীর্তনে যে বাজাবে তালি, 12 মাস তার জীবনে থাকবে হোলি। হরিনাম কীর্তনে যে দেবে জয় জয় কারা, ভগবান কৃষ্ণ চিরজীবন হবে তার সাহারা। আর হরিনাম কীর্তনে যে তুলবে হাত, চিরজীবন ভগবান কৃষ্ণ তার সঙ্গে থাকবে সাথ। রাধে রাধে, জয় নিতাই। আসুন গৌর কথা মহিমা জানতে জানতে আমরা আমাদের মূল লীলায় প্রবেশ করব। কথা আমি বেশি বলি না, সবাই জানে, গানের জন্যই মানুষ আমাকে চেনে। রাধে রাধে। আজকে একাদশী আছে, কারা কারা করেছেন একটু হাত তোলেন দেখি। আমরাও করেছি, আমাদেরও শরীর অবস্থা খুব খারাপ হয়ে গেছে। আসুন, আমার একটা বিশেষ নিয়ম থাকে, প্রত্যেক একাদশীর দিনে আমি যখন গান গাই, আমার একটা বিশেষভাবে একাদশী মহিমা সংক্রান্ত একটা ভক্তের লীলা আছে, সেইটাই আমি আবারও আপনাদেরকে শোনাবো, যে কিভাবে একাদশীর দিন অন্ন ভক্ষণ করে, মানে ভাত খেয়ে ভগবানের চরণ পাওয়া যায়। আজকে আপনারা যেটা জানেন, অনেক কিছু উল্টে পাল্টে যেতে পারে, তারপরেও যেন দ্বিধাদ্বন্দ্ব না হয় কৃষ্ণ মহিমার উপরে। আমাদের আজকের আলোচিত বিশেষ এক ভক্তলীলা, বিশেষ এক মাছকে নিয়ে আমাদের লীলা, মাগুর মাছকে নিয়ে আমাদের লীলা। প্রিয় ভক্ত ভগবানের সব থেকে, বিশেষ করে একাদশী ব্রতের জন্য আমাদের আলোচিত আজকের বিষয় ভক্ত প্রিয়ালালজি মহারাজ। বলিয়ে প্রিয়ালাল মহারাজ কি, প্রিয়ালাল মহারাজ কি জয়। আসুন,
একাদশী কি কেন কেন করবেন, আদৌ করলে কি হবে না করলে কি হবে, সব এই লীলার মধ্যে থেকে আমরা জানবো। খুব দারুণ একটি বিষয় আলোচনা ভক্তমাল গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে। লেখক শ্রী শ্রী নাভাজি গোস্বামী বর্ণনা করছেন। বিভিন্ন বিস্তারিত বিষয় আমরা শুনবো জানবো, তবে তার আগে আসুন আমরা গান গাইতে গাইতে মূল লীলার দিকে এগোবো। প্রেম সে বলো চৈতন্য ভগবান কি জয়। ভজন করো। দাদা রিভাবটা একটু কমিয়ে রাখো, হ্যাঁ কাকু কমিয়ে রাখুন। গৌর নিতাই ধরো দুটি চরণ, হরি নামে উদ্ধার পাবে তোমার মানব জন। হাতে তালি। ভজন কর গৌর নিতা, ধর দুটি চরণ, হরি নামে উদ্ধার পাবে তোমার মানব জন। ভজন করো গৌর নিতাই ধরো দুটি চরণ, হরি নামে উদ্ধার পাবে তোমার মানব জন। ভজন কর সবার মাথার উপরে হাত একটু উঠুক। গৌর নিতা, তালে তালে তালি সবাই। হরি নামে উদ্ধার পাবে তোমার মানব জন। হরি নাম ছাড়া কিছু নাই কলি যুগে, সেই হরি পেতে আশ্রয় রাখো শ্রী গুরু পদে। হরি নাম ছাড়া কিছু নাই কলি যুগে, সেই হরি পেতে আশ্রয় রাখো শ্রী গুরু পদে। একটু সবাই বলি উলুধ্বনি দেন দেখি। সবাই মিলে একটু হাত তুলে বলেন চৈতন্য মহাপ্রভু কি, চৈতন্য মহাপ্রভু কি, চৈতন্য মহাপ্রভু কি। এখনো অনেকের উলুধ্বনি জয়ধ্বনি বেরোচ্ছে না, তোমাদের ব্যাপারটা কি সেই রকম নাকি? আচ্ছা, এই নতুন বউ বিদেশি মেয়ে গ্রামের ছেলে বিয়ে করে এনেছে, এখন রাধে রাধে বিয়ে করে এনে গ্রামের বাড়িতে তো এরকম হরিনামের উৎসব হচ্ছে। এখন বউকে বলেছে তুমি একটু বসো, অনেকদিন পর গ্রামে এসেছি তো একটু বন্ধুদের সাথে দেখা করে আসে। বিদেশি মেয়ে খুব একটা কিছু বোঝে না, হরি পুজো হচ্ছে, শাশুড়ি মা পূজার জায়গায় বসিয়ে দিয়েছে। বলছে মা তুমি একটু বসো, আমি পাশের বাড়ি থেকে একটু কাঁচা দুধ নিয়ে আসি, এমতো সময় এই যে ব্রাহ্মণ বসে আছে যদি কিছু চাই তুমি একটু দিও। এই বলে শাশুড়ি চলে গেছে, স্বামীও গেছে বন্ধুদের সাথে দেখা করতে। এমন সময় অনেকক্ষণ পর ব্রাহ্মণ মশাই বলছে মা গো একটু উলুধ্বনি দাও, নাহলে পুজোটা তো শুরু করতে পারছি না। যেই বলেছি উলুধ্বনি দাও, মেয়েটা ভেবেছে বোধহয় খাটের তলায় আছে, ছুটে গিয়ে খাটের তলায় ঢুকেছে, উলু খুঁজতে গেছে। তোমাদের কি উলু খুঁজে আনতে হবে নাকি? হ্যাঁ আছে তো জিভের গোড়ায়, সবাই মিলে বলো নিতাই গৌর প্রেমানন্দে। বাবা রে, এইটা বলাতেও এত প্রেসার দিতে হচ্ছে। হ্যাঁ একবার হরিবল বললে যত পাপ হরে, পাপীর সাধ্য নেই সে তত পাপ করে। একবার যদি সবাই হাত তুলে বলেন নিতাই গৌর প্রেমানন্দে, হরি বল। বেশ, এক বলাতে হচ্ছে না, তার মানে বারবার দিতে হচ্ছে। যাই হোক, পরের বার থেকে যেন আর বারবার না বলতে হয়। আসুন সবাই মিলে আমরা গাই। হরি নাম আনলো ধরায় আমার গৌর নিতাই, নাম ছাড়া কলি যুগে কোন গতি নাই। হরি নাম আনলো আমায় গৌর নিতা, নাম ছাড়া কলি যুগে আর গতি নাই। এই হরিনাম একবার আমরা হাত তুলছি, এই অবদানটা কার? গৌর নিতাই, গৌর নিতাই হরি বল। গৌর নিতা, গৌর নিতা। আরেকবার সবাই হাত তুলতে পারবেন? এই তো। কে বলেছে কলি যুগে হরি নামের কদর নাই, হরি বলে বাহু তুলে জগৎ মাতায় দুটি ভাই। কে বলেছে কলি যুগে হরি নামের কদর না, হরি বলে বাহু তুলে জগৎ মাতায় দুটি ভাই। হরি নামে উদ্ধার হলো পাপী জগাই মাধাই, নামে উদ্ধার হলো লক্ষ্য হীরা রানী বা। কেউ ভাববেন না হরি বলতে হবে মানুষ ঘর বাড়ি সংসার সব ছেড়ে সন্ন্যাস নিতে হবে, তা নয়।
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু সবাইকে বলে গেছেন, খাও মৎস্যের ঝোল, সৌ রমণীর কোল, আর মুখে বলো হরি বল। এইটা বলার পরে আপনারা ভাববেন, ওরে বাবা কত বড় মহাপুরুষ, সত্যি মহাপুরুষ, কিন্তু জীবনে 2 বার বিয়ে করেছে। তার ছোট ভাই চৈতন্য মহাপ্রভু, সেও জীবনে 2 বার বিয়ে করেছে। সবাই জানেন, প্রথম বিয়ে লক্ষ্মীপ্রিয়া সর্পদংশনে মারা গেল, দ্বিতীয় বিয়ে মা জোর করে করালো। কেন? ছেলে যদি অতিরিক্ত কৃষ্ণ ভক্ত হয়ে যায়, মায়ের একটা টেনশন জন্মে যায়। অন্যের ছেলে সাধু হলে করে অভিনন্দন, আর নিজের বেটা সাধু হলে করে শুধু ক্রন্দন। ছেলে হোক চোরচোরটা চরিত্রহীন, তবুও থাকুক ঘরে, মদ মাংসের নেশা ছেড়ে কেন যাবে দূরে? করলো না হয় ফুর্তি, বয়স এখন উঠতি, তবুও চলবে না হরি ভক্তি। যদি হয় গৃহত্যাগী, ভক্তি মোক্ষ সিদ্ধিত্ব অর্জনে সেই সে দুর্ভাগী। মায়ের টেনশন হয়ে গেল, বাবা মারা গেছে আর আমিও মারা গেলে আমার মুখাগ্নিটা করবে কে? চৈতন্য যদি এইরকম হরি নামে পাগল হয়, তাই জোর করে সনাতনের মেয়ে বিষ্ণুপ্রিয়ার সাথে বিয়ে করিয়ে দিলেন। রাধে রাধে। ছেলে যখন বিয়ে করতে যায়, মায়ের পায়ে প্রণাম করে একটা কথা বলে। কি বলে? দাসী আনতে যাচ্ছি। এখানকার ছেলেরা বলে? হ্যাঁ, ভালো ছেলে সবাই বলে। মুখে বলে দাসী আনতে যাচ্ছি, আর মনে মনে বলে তোমায় দাসী বানাবো, সেই ব্যবস্থা করতে যাচ্ছি। ঠিক নাকি? চৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, বিয়ে করতে পাঠাচ্ছ? এতদিন কেঁদেছিলাম নদিয়াবাসীর জন্য, বিয়ে করার পর কাঁদবো পুরো জগৎবাসীর জন্য। কথার কি মানে মা তো বুঝলেন না, বললেন যা বাবা আগে বিয়েটা করে আয়। চৈতন্য মহাপ্রভু বিষ্ণুপ্রিয়াকে বিয়ে করে আসলেন। ফুল দিয়ে বিছানা সাজানো হয়েছে, মানে ফুল সজ্জা, বিছানার ওপর বিষ্ণুপ্রিয়া বসে আছে। চৈতন্য মহাপ্রভু বিষ্ণুপ্রিয়াকে গিয়ে বলছে, আচ্ছা প্রিয়া, আজকে আমাদের কি বলো তো? প্রিয়া বলছে ফুল সজ্জা। ও আচ্ছা আচ্ছা, একটা প্রশ্ন করব, বলো। আচ্ছা, মানুষ যখন ফুলের উপর ঘুমায় তখন তাকে কি বলে? ও মায়েরা, ফুল সজ্জা। ফুল যখন মানুষের উপর ঘুমায় তখন তাকে কি বলে? মৃত্যু সজ্জা। প্রিয়া, তুমি কোনটা চাও? ফুলের উপর ঘুমাও এটা চাও, না ফুল তোমার উপর ঘুমাক এটা চাও? বিষ্ণুপ্রিয়া বলছে, আমি ফুলের উপর ঘুমাই এটাও চাই না, ফুল আমার উপর ঘুমাক এটাও চাই না, আমি চাই এই ফুলটা মালা হয়ে সারা জীবন তোমার গলায় থেকে যাক। এহেন প্রেমের বাণী দিয়েও বিষ্ণুপ্রিয়া নিমাইকে ঘরে ধরে রাখতে পারেনি। কেন? একটাই কারণ, ঘরের ছেলের চোখে দেখেছি বিশ্ব প্রেমের ছায়া, বাঙালির হিয়া অমিয় মথিয়া নিমাই ধরেছে কায়া। কথা দিয়ে এসছিলেন রাম আদি অবতারে, এবে নানা অস্ত্র ধরে অসুরের করেছি সংহার, এবে অস্ত্র না ধরিব কারো প্রাণে না মারিব, হরিনাম দিয়া চিত্ত শুদ্ধি করাবো সবাকার। যারে দেখে তারে কহে দন্ত্রে তিন ধরি, একবার হাত তুললে হরিবল বললেই উদ্ধার। আচ্ছা, একটা প্রশ্ন আসে না, এটা কলিযুগ, এত নোংরা যুগ, তারপরেও একবার হরিবল বললে উদ্ধার হয়ে যায়? ব্যাপারটা এত সোজা? এটা কেমন নোংরা কলিযুগ যদি বলি। বিদেশি বৌমা শ্বশুরের হাঁটুতে প্রণাম করছে বিয়ে হয়ে আসার পর। শ্বশুর জিজ্ঞেস করছে, হ্যাঁ রে, নোখ আমার পায়ে জানি, হাঁটুতে কবে নোখ জন্মালো? এ হেন নোংরা কলিযুগ, তারপরেও কলিযুগ সবার সেরা। কারণ একটাই, খুব মন দিয়ে শোনেন। রাধে রাধে। পঞ্চপাণ্ডব সাক্ষাৎ ভগবান কৃষ্ণকে বলছে, তুমিও কলিযুগে যাবে, আমরাও যাব, নবরূপে নব কলেবরে নব অবতারে। কিন্তু কলিযুগ ব্যাপারে যা শুনতে পাচ্ছি, এই যুগটা খুব একটা ভালো নয়। যদি তুমি বলো এই কলিযুগের গতিগুলো কি হয়, আমরা একটু বুঝে শুনে যেতে পারি। কি? আমাদেরকে যখন গানের বায়না করে কীর্তনের জন্য, আমরা জিজ্ঞেস করি আগে পরে কে শিল্পী, কোন শিল্পী গেয়েছে, কোনো ভালো শিল্পী গেয়েছে নাকি এদিক ওদিক টুকটাক গ্রামের ছেলেপুলি নেওয়া হয়, আসর কেমন, ভালো তো, মানুষ শুনবে তো, নাকি ডিস্টার্ব, হ্যান ত্যান টুকটাক শুনতে হয় তো। একটা জায়গায় গান করতে গেলে তো ব্যাপারটা সেই রকম। কলিযুগে যাব, কলিযুগটা কেমন যদি একটু পরিষ্কার করে বলো। রাধে রাধে। ভগবান কৃষ্ণ বলেন, আমি এখন মুখে কিছু বলছি না পঞ্চপাণ্ডব, তোমরা 5 ভাই জঙ্গলের 5টা দিকে চলে যাও, আমার দিকে খুব মন দিয়ে শোনেন। সেখানে যা দেখবে আমার এসে বলবে, আমি সেখান থেকেই বলবো কলিযুগের গতিগুলো কি। এখন আপনারা জানবেন কলিযুগের গতিগুলো কি, একটু মন দিয়ে শুনে নেন। রাধে রাধে। পঞ্চপাণ্ডব যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব। প্রথম ছেলে যুধিষ্ঠির জঙ্গলের এক প্রান্তে যখন এগিয়ে যাচ্ছে, অদ্ভুত একটা দৃশ্য দেখছে। বিশাল এক ধান জমির ক্ষেত রয়েছে। কি রয়েছে? একটা ধান জমির ক্ষেত, চতুর্দিক দিয়ে বেড়া দেওয়া আছে, যাতে কোনো প্রাণী সেই ধানের মধ্যে মুখ না দেয়, খাবার যাতে মুড়িয়ে না খায়। অবাক দৃশ্য যুধিষ্ঠির দেখছে
যে বেড়া ক্ষেতের ফসল রক্ষা করে সেই বেড়াই ক্ষেতের ফসলগুলো চিবিয়ে চিবিয়ে খাচ্ছে। যুধিষ্ঠির গিয়ে ভগবান কৃষ্ণকে জিজ্ঞেস করে, পার্থ এর মানে কি বুঝলাম না। কৃষ্ণ বলছে, কলিযুগের গতি জানতে চেয়েছিলে না? এটা কলিযুগের প্রথম গতি। কি? যে রক্ষক সেই ভক্ষক। বলো নিতাই গৌর প্রেমানন্দে। এটা কলিযুগের প্রথম গতি। রাধে রাধে। দ্বিতীয় গতি কি? যুধিষ্ঠির ভীম আরো এক অদ্ভুত দৃশ্য দর্শন করছে। কি? এক জল ভর্তি কলসি, কানায় কানায় জল ভরা, পাশেই রয়েছে 5খানা গ্লাস। কানায় কানায় কলসি ভরা জল থেকে 5টা গ্লাসে কানায় কানায় জল ভরা হলো, কলসিতে আর বিন্দু মাত্র জল নেই। ঘটনা কি? এইবার ফিরে যখন 5টা গ্লাস থেকে কলসিতে উল্টে জল ঢালা হচ্ছে, দেখছে কলসির তলাটা পর্যন্ত ভরছে না, অথচ জল কিন্তু এক বিন্দু বাইরে ফেলা হয়নি। যেমন কানায় ভরা কলসি, 5টা গ্লাস ভরে দিল, 5টা ভরা গ্লাস কলসির তলা ভরতে পারছে না। ভীম গিয়ে ভগবানকে জিজ্ঞেস করলেন, পার্থ এর মানে তো বুঝলাম না। ভগবান বললেন, এটা কলিযুগের দ্বিতীয় গতি। কি? রাধে রাধে। খুব আমার দিকে মন দিয়ে শোনেন। মনে করো আগেকার সময় একজন বাবা মা 5-6 জন সন্তানকে জন্ম দিয়ে মানুষের মতো মানুষ করত, বড় করত সেবা শুশ্রূষা দিয়ে। সেই 5-6 জন ছেলেপুলে মিলে কলিযুগে এসে একজন বাবা মায়ের দেখভাল ঠিক ঠিক মতো করতে পারবে না, তাদেরকে ঠিক ঠিক সেবা করতে পারবে না, খেতেও দেবে না, নিজে থাকবে 4তলা বিল্ডিংয়ে আর বাপ মাকে রাখবে ওই কুঁড়ে বাড়ি চিলে কোঠার বাড়িতে। এটা কলিযুগের দ্বিতীয় গতি। মানে ভরা কলসি হচ্ছে বাবা মা, আর 5টা গ্লাস হচ্ছে তার সন্তানাদি। 5টা গ্লাসকে কলসি ভরে দিল, কিন্তু 5টা গ্লাস কলসিকে ভরতে পারছে না। বাবা মা ছেলেপুলেকে সেবা দিয়ে ভরিয়ে রাখবে, কিন্তু কলিযুগের ছেলেমেয়েরা বাবা মাকে সেবা করবে না। এটা আগের থেকেই লেখা আছে। আপনি এই সময় এসে কাঁদলে কি হবে? ছেলে ভাত দেয় না, বউ ভাত দেয় না বললে কি হতো? আগের থেকে শুরু হয়ে গেছে। কপালের উপর ঘড়ি ঘুরছে ঘর ঘর করে, কিচ্ছু করার নাই। তৃতীয় গতি, খুব মন দিয়ে শোনেন। তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন জঙ্গলের প্রান্তে গিয়ে কি দেখছে? এক গাভী গোমাতা একটা বাছুরকে জন্ম দিয়েছে, আর জন্ম দেওয়া মাত্র গোমাতা বাছুরের শরীরটা জিভ দিয়ে চাটছে। অর্জুন অবাক হয়ে গেছে, ব্যাপারটা কি? চাটে মানুষ, মানে গাভী বাছুরের শরীর চাটে, তাই বলি এত লক্ষ্যই করছে না। অর্জুন গিয়ে কৃষ্ণের কাছে জিজ্ঞেস করলো, পার্থ এর মানেটা কি একটু বলবে? কৃষ্ণ বললে, বুঝলে না, এটা কলিযুগের তৃতীয় দুর্গতি। গতি না, দুর্গতি। কি? এটা আগের যে গতিটা দেখলে ওটা কলিযুগের ছেলেপুলের গতি, 3 নম্বর গতি। এটা কলিযুগের বাবা মায়ের গতি। গোমাতা বাছুরের শরীর চাটছে, মানে এটা কি? কলিযুগের বাবা মা কেমন হবে জানেন তো? অন্যের ছেলে ভুল করলে তাকে বড় বড় শাস্তি দেবে, আর নিজের বেটা ভুল করলে ঘরে ঢোকাবে। অন্যেরটা হলে বেশি বেশি করে প্রকাশ করবে, আর নিজের ছেলের পুলের ভুল হলে গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বুলিয়ে আদর দিতে দিতে ওই বাছুর যেমন চাটছে গোমাতা, ছেলেপুলের মাথায় হাত বুলাতে 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 কলিযুগের বাবা মায়েরা ছেলেপুলেদেরকে বাঁদর তৈরি করবে। এটা কলিযুগের তৃতীয় গতি। 4 নম্বর গতি, জয় নিতাই। যুধিষ্ঠির ভীম অর্জুন নকুল কি দেখছে? আরো এক অদ্ভুত দৃশ্য। 5টা কুয়া রয়েছে। এখন আগেকার দিনে হতো, এখানে নেই যদিও, এখন তো সব আধুনিক দুনিয়া। 4টে কুয়ায় জল ভরা, মাঝের কুয়ায় বিন্দু মাত্র জল নেই। নকুল ভাবছে 4টে কুয়ায় যদি জল ভরা, তাহলে মাঝের কুয়ায় জল ফাঁকা থাকবে কেন? তলায় দেখছে 1 বিন্দু জল নেই। ভগবানের কাছে ছুটলেন, এর মানে তো একেবারে মাথায় ঢুকছে না। ভগবান বললেন, খুব মন দিয়ে শোনো, এটা একটু কঠিন ব্যাপার, আপনারা একটু মন দিয়ে শোনেন। যে কুয়াগুলো পাশাপাশি ছিল 5টা, সেইটা ধরো মানব দেহের উপর নিচ। প্রথম কুয়া মাথা, দ্বিতীয় কুয়া বদন, তৃতীয় কুয়া বুক মানে হৃদয়, 4 নম্বর কুয়া হচ্ছে লিঙ্গমূল, আর 5 নম্বর কুয়া হচ্ছে চরণতল। লক্ষণীয় বিষয়, সমানে সমানে ফেললে মাঝের কুয়ায় জল ছিল না, ওইটা হিসেব করলে 3 নম্বর কুয়া, তাই না? সেইটাই হিসেব করলে ওপর নিচ 1, 2 আর 3, মানে 3 নম্বর কুয়াটা হচ্ছে হৃদয়। রাধে রাধে। কলিযুগের মানুষ ছেলেপুলের বার্থডে সেরিমনি, জন্মদিনের উৎসব, বিয়ের উৎসব, অন্নপ্রাশনে কোটি কোটি টাকা খরচা করবে, হরিনামের চাঁদা চাইতে গেলে ছেঁড়া 10 টাকার নোট ধরিয়ে দেবে। মানেটা কি? আখেরে ওই যে 4টে কুয়ায় জল ভরা, মাঝের কুয়ায় জল নেই, কলিযুগের মানুষ
আমার ছেলে, আমার মেয়ে, আমার পরিবার, আমার টাকা, আমার করে খুব কাঁদবে, কৃষ্ণ বলে তাদের চোখে বিন্দুমাত্র জল ঝরবে না। তাই হৃদয় কুয়া তথা 3 নম্বর কুয়া একেবারে ফাঁকা। রাধে রাধে। 5 নম্বর তথ্য খুব মহা ঔষধের মতো কাজ করবে, মন দিয়ে শুনে নেন। যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব 5 নম্বর পাণ্ডব দেখছে কি জঙ্গলের প্রান্ত দিয়ে যখন হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে, এক বিশাল পর্বতের গা বেয়ে একটা বিশাল গোলাকার পাথরের চাই দ্রুত বেগে মাটির দিকে নেমে আসছে। এই যে নেমে আসছে এত বিশাল পাথরের চাই কোনো কিছুতে বাধা মানছে না। কিন্তু হঠাৎ দেখা গেল, রাধে রাধে, বিশাল পাথরের চাই নিচের দিকে নামতে নামতে ছোট্ট একটা চারা গাছে আটকে গেছে। ছোট্ট একটা চারা গাছে আটকে গিয়ে একবার ওইখানেই থমকে দাঁড়িয়ে গেছে। সহদেব ভাবছে, যে পাথর কোনো কিছুতে বাদ মানলো না সেই পাথর সামান্য চারা গাছে আটকে গেল, ব্যাপারটা কি? কৃষ্ণের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করে, কৃষ্ণ এর মানে কি? কৃষ্ণ বলে, শোনো শোনো ভাই, আগের যে 4টে ঘটনা দেখলে এগুলো কলিযুগের দুর্গতি, আর 5মতম যে ঘটনাটা দেখলে এই 4টে দুর্গতি থেকে মুক্তি পাওয়ার একটা মাত্র উপায় কি? বিশাল পাথরের চাই পর্বতের গাবে মাটির দিকে নামছে। ওই পাথরের চাইটা হচ্ছে কলিযুগের মানুষের খারাপ কর্ম। কলিযুগের মানুষেরা কুকর্ম, আকর্ম, চুরি, ডাকাতি, মারামারি, খুনোখুনি করতে করতে নিচের দিকে নামবে, মানে নরকের দিকে যাবে। যেমন পাথরের চাইটা নিচের দিকে নামছিল, এটা কলিযুগের মানুষের কর্ম করতে করতে নিচের দিকে নামবে। নামতে নামতে চারা গাছে আটকে গেল। রাধে রাধে। সারা জীবন অপরাধ করে, পাপ তাপ করে জীবদ্দশায় কেউ একবার যদি ভয়ে হোক, ভক্তিতে হোক, কেউ যদি বলে জয় নিতাই, রাধে শ্যাম, জয় শ্রীকৃষ্ণ, রাধে রাধে, তার ওই একবার হরিবোল বলাতে ওই হরিনাম রূপী চারা গাছে ওই পাথর রূপী পাপ সব আটকে যাবে, তার মানব জন্মটা উদ্ধার পাবে, তাকে আর দ্বিতীয়বার মনুষ্যকুলে ফিরে আসা লাগবে না। নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরিবোল। তাহলে এটা কলিযুগের গতি, একবার হরি বললেই উদ্ধার। বলে রে বদন, বলে রে বদন, সুধা মাখা হরিনাম, হরিনাম, রে বদন, হাতে তালি, বল রে বদন, সুধা মাখা কৃষ্ণ নাম। বলে রে বদন, বলে রে বদন, সুধা মাখা কৃষ্ণ নাম। বল রে বদন, বল রে বদন, সুধা মাখা কৃষ্ণ নাম। বল রে বদন, বল রে বদন, সুধা মাখা কৃষ্ণ নাম। আচ্ছা বলতে তো বলছি, কিন্তু বলবেনটা কি করে? প্রতি নিঃশ্বাসে, দৃঢ় বিশ্বাসে, বদনে বলো হরিনাম। প্রতি নিঃশ্বাসে, দৃঢ় বিশ্বাসে, বল রে মধুমাখা নাম। আরেকটা উপায় আছে, কথা বলিতে, পথ চলিতে, বদনে বলো হরিনাম। কথা বলিতে, পথ চলিতে, বদনে বলো হরিনাম। এই নবদ্বীপের মাঝে গোপীরা নব সাজে, এই নবদ্বীপের মাঝে গোপীরা নব সাজে, শ্রীচরণে সপে দিল প্রাণ। সবার একটু হাত উপরে উঠুক দেখি। বদন ভরে গাও রে মন, হরে কৃষ্ণ নাম। বদন ভরে গাও রে মন, হরে কৃষ্ণ নাম। এই নবদ্বীপের মাঝে গোপীরা নব সাজে, এই নবদ্বীপের মাঝে গোপীরা নব সাজে, শ্রীচরণে সপে দিল প্রাণ। বদন ভরে গাও রে মন, হরে কৃষ্ণ নাম। বদন ভরে গাও রে মন, হরে কৃষ্ণ নাম। কথা বলিতে, পথ চলিতে, বদনে বলো হরিনাম। কথা বল। সবাই একটু হাত তুলে বলুন তো হরি বল, হরি বল। এখন এত প্রেসার দিয়ে দিও, এখনো অনেকের হাত এখনো উঠছে না।
আমি চাইবো আমি যখন গান করতে এসেছি যতজন আমার যদ্দূর চোখ যাচ্ছে সবাই যেন হাত তোলেন, এটা আমি চাইবো। ঠিক তো নাকি? আমার চাওয়াটা কি কোনো গন্ডগোল আছে, ভেজাল আছে? হ্যাঁ, সেই ব্যাপারটা কিরম বলেন তো। এক ছেলে, হ্যাঁ হরি বল, সংসারের জ্বালায় রাতের বেলা রেল লাইনে গলায় দড়ি দিতে গেছে, রেল লাইনে গলায় দড়ি দেবে। হ্যাঁ, এবার রাতের বেলা তো সঙ্গে একটা হেরিকেন নিয়ে গেছে, ও নাকি মরবে। সঙ্গে আবার একটা সাইড ব্যাগ তার মধ্যে খানচারেক রুটি আর একটু ঘুগনি নিয়েছে। হ্যাঁ, আবার সঙ্গে বিড়ি দেশলাই নিতে ভোলেনি, আবার সঙ্গে একটা মোবাইল ফোন। রাতের বেলা রেল স্টেশনের উপর পাঁইচারি মারছে। এবার রেল মাস্টার দেখতে পেয়েছে, এ ভাই এত রাতে কি করছিস এখানে ঘোরাঘুরি করছিস, থ্রু ট্রেন গিয়ে তো মেরে দেবে, তুমি জানো না আমি মরবো। হ্যাঁ মরবি? হ্যাঁ মরবো। সত্যি মরবি? হ্যাঁ মরবো। তা হেরিকেন নিয়ে এইছিস কেন? বলে রাতের বেলা তো সাপে টাপে যদি কামড়ায় ওই জন্য ভয় করে, ও নাকি মরবে। হ্যাঁ, আবার দেখে সাইড ব্যাগ, এ খোকা সাইড ব্যাগ খুলে দেখে রুটি আর ঘুগনি ভরা। হ্যাঁ রে, রুটি ঘুগনি, বলে বুঝলে না খিদে লাগলে খেয়ে নিতে হবে না, ও নাকি মরবে। আবার দেখে, আরে বিড়িয়ে নিছিস কেন রা? রাধে রাধে, বলে এটা না হলে হবে না, বিড়ি তো স্বর্গের সিঁড়ি। আবার দেখে মোবাইল ফোন, মৃত্যুপথ যাত্রীর হাতে কোনোদিন মোবাইল ফোন থাকে? বলে মোবাইল এনেছিস কেন? হ্যাঁ, বলে মাঝে মাঝে বউকে মিস কল দেবে। কি বলবে? হ্যাঁ, এ বউ আমি মরে যাচ্ছি, এইটা মাঝে মাঝে বউকে বলবে। যার সত্যি সত্যি মরণ দরকার তার এত সরঞ্জামের দরকার নাকি? এক কাপড়ে সে বাড়ির থেকে বেরিয়ে যায় না। যদি মরণ দরকার হয়, সত্যি সত্যি যার কৃষ্ণ ভক্তি দরকার, কৃষ্ণ কৃপা দরকার, তাদেরকে এতবার করে বলতে হয় জয়ধ্বনি উলুধ্বনি দাও, হাত তোলো, নিতাই গৌর হরিবোল বলো। কি আমার গল্প মিলল? যদি মিললে একটু সবাই মিলে হাত তোলেন, বলো নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি বল। এই কথা শোনার পরও যারা হাত তুললেন না, নির্লজ্জের মতো বসে আছেন, তাদেরকে বিশেষ ধন্যবাদ। আর এই অপমান সহ্য করার পরও যারা হাত তুললেন না, তাদের আরো ধন্যবাদ। কথা বলিতে, হ্যাঁ পথ চলিতে, বদনে বলো হরিনা, কথা বলিতে উলুধ্বনি হরিব, পথ চলিতে বদনে বলো হরিনা। এই নবদ্বীপের মাঝে গোপীরা নব সাজে, এই নবদ্বীপের মাঝে গোপীরা নব সাজে, শ্রীচরণে সপে দিল প্রাণ, বদন ভরে গাও রে মন হরে কৃষ্ণ নাম, বদন ভরে গাও যেমন হরে কৃষ্ণ নাম, বদন ভরে গাও রে মন হরে কৃষ্ণ নাম, বদন ভরে গাও রে মন হরে কৃষ্ণ নাম। এইবার আপনারা সামলান, আপনাদের দিকে যাচ্ছে, সবাই হাত তুলে বলেন হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে। এই তো হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ। মাসিমা হাততালিটা একটু মুড়ি ভাজার মতো হয়ে যাচ্ছে, একটু তালে তালে হোক। হ্যাঁ, হরে রাম রাম রাম, বা হরে কৃষ্ণ। যতদূর কান যাচ্ছে পেছন থেকে সবাই মিলে হাত তুলে বলুন বদন ভরে গাও রে মন হরে কৃষ্ণ নাম, বদন ভরে গাও রে মন হরে কৃষ্ণ নাম, হরে কৃষ্ণ হরে রাম 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 উলুধ্বনি হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। পাপি তাপি ছিল যারা নামে উদ্ধার হলো তারা, পাপি দাবি ছিল যারা নামে উদার হলো তারা, চপল গোপাল জগাই মাধাই হরি নামে মাতোয়ারা, চপল গোপাল জগাই মাধাই
হরি নামে মাতোহারা নবদ্বীপে আছে তার প্রমাণ হায় নবদ্বীপে আছে তার প্রমাণ বদন ভরে গাও রে মন হরে কৃষ্ণ না বদন ভরে গৌরে মন হরে কৃষ্ণ না আরেকবার হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে। পেছনের মায়েরা যারা দাঁড়িয়ে আছেন বসে আছেন সবাই একটু হাত তোলেন সবাই। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে বদন ভরে গাও রে মন হরে কৃষ্ণ নাম বদন ভরে গৌরে মন হরে কৃষ্ণ না বদন ভরে গাও রে মন হরে কৃষ্ণ নাম বদন ভরে গৌরে মন হরে কৃষ্ণ না বদন ভরে গাও রে মন হরে কৃষ্ণ নাম। নিতাই গৌর প্রেমানন্দে।